بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے زراعت کے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب والا، زراعت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس مسئلے پر ہر کوئی بات کرتا ہے۔ اسی طرح پچھلی اسمبلیوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن ایک جامع پالیسی بنانے سے حکومت قاصر رہی ہے، اور اس دفعہ بھی خدشہ یہی ہے کہ معزز ممبران تقریر فرمائیں گے اور آخر میں منسٹر صاحب تقریر کریں گے اور بات ختم۔ جناب اسپیکر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو زراعت سے جڑے افراد یا محکمے ہیں ان کو بلایا جائے، جیسے خزانہ ہے، کامرس ہے، بجلی ہے، لائیو سٹاک ہے، ان کے وزراء اور ان کے سیکرٹری صاحبان، اور جو معاملات زراعت سے متعلق ہے، جیسے بجلی کا معاملہ ہے، سبسڈی کا معاملہ ہے، یا اجناس کی برآمدی کو یقینی بنانے کا معاملہ ہے، یا پانی کی فراہمی کا معاملہ ہے، اس پر بحث کی جائے اور اہداف تعین کیا جائے، اور حکومت سے ماہانہ رپورٹ لی جائے، جہاں جو کمی ہے اسے پورا کیا جائے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے جو پہلے تقریر کی اور تقریر میں جو تجاویز دی اس کو عملی جامہ پہنائے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن چیزیں باہر سے منگواتے ہیں، دالیں باہر سے منگواتے ہیں، اور اس دفعہ گندم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم منگوایا جا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے جس کا میں منسٹر صاحب سے یا متعلقہ اس کے سیکرٹری صاحبان سے یہ جواب میں ضرور چاہوں گا کہ پاکستان کے جو کسان ہیں ان سے فی من گندم کتنے کی خریدی گئی، اور جو باہر سے منگوا رہے ہیں وہ فی من گندم اس کی قیمت کیا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ محکمہ کہاں تک عوام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا کسان کے ساتھ مخلص ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج بلوچستان میں زراعت زبوں خالی کا شکار ہے، اور وہاں زیادہ تر انحصار ٹیوب ویلز پر ہے، اور ٹیوب ویلز بجلی پر چلتے ہیں، اور جب بجلی نہیں ہے تو ٹیوب ویلز کہاں چلیں گے؟ ایک شعر ایک دوست نے پڑھا، وہ بلوچستان میں ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ٹیوب ویل کو بجلی فراہم کی جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، بجلی نہیں ہے، جب ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ غیر قانونی کنیکشن ختم کی جائے۔
भाई उनको आप कानूनी बनाए, फिर हर माह आपको बिल्स आएंगे बिल की सूरत में। आप यकीन करें पूरे बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं कि नाम 6 घंटे की बिजली का है और वहां फीडर ज्यादा बड़े होने की वजह से वो तकसीम करते हैं कि 24 घंटे में उनको 3-3 घंटा बिजली मिलती है। तो आप अंदाजा करें कि 3 घंटे की बिजली से वहां वो ज़राअत के लिए, अपनी जमींदारी के लिए, अपने जमींदारी को बचाने के लिए क्या करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी ट्यूबवेल्स है गैर कानूनी, उनको कानूनी बनाया जाए और बिजली सही फराहम की जाए। और पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियों का ज्यादा गहरा असर है और इससे हमारी ज़राअत भी शदीद मुतासिर है। लेकिन बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि हमारे ज़रिए इदारों ने इस इल्म में कुछ नहीं किया है। जो हमारे रिसर्च के या वो इस ज़िम्न में कोई अमली इकदाम नहीं किया है। एक साबिक वजीर आजम के मुतालिक हमने सुना था कि वो ज़राअत का माहिर था, खुद जमींदार था। जब एक तहकीकाती रिसर्च इदारे के सरबराह ने उसे गंदम के बीज दिखाया कि जी हमने ये बनाया है, तो वो देखते ही पहचान गया कि ये 5 सालों से तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जुनाबे वाला, इदारे तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन काम उनका रिजल्ट कुछ नहीं है। ऐसे बीज बनाए जो मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करे। कोई बारिश हो गई, उसका जो बीज है वो खत्म। तो फिर इस इदारों को, इनको पैसे का या इनको रखने का फायदा क्या है। मेहरबानी करें, आप इनको टाइम दे दें, कितने महीने में, 2 में या 3 महीने में वो अपना रिजल्ट दिखाते जाए। और खासकर अवाम के नुमाइंदों को यहां या पूरी कौम को वो अपना रिजल्ट बताए कि जी हमने ये तहकीक की, हमारी तहकीक से ये फायदा हुआ। और आखिर में मैं एक गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान में ज़रूरी अजनास की कीमतों का बहुत बड़ा मसला है। आपने चंद माह पहले देखा कि टमाटर की कीमत 250-300, फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि 10 रुपए। तो जमींदार को कभी इतना फायदा, वो भी चंद इलाकों के जमींदारों को। आप ऐसा पॉलिसी बनाएं कि जिससे अवाम को भी फायदा हो और जमींदारों को, किसानों को भी फायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जनाब मोहतरम जयप्रकाश साहब जी, आप एग्रीकल्चर पे बोलना चाह रहे हैं या नहीं? आप साथ नहीं चलेंगे, आप डिबेट एग्रीकल्चर पे करना चाहते हैं? जी जी, 1 मिनट जयप्रकाश साहब जी। मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब जी। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। कुछ तो तजावीज़ हैं जनाब ऑनरेबल मेंबर सैयद महमूद शाह साहब की, वो तो जाहिर है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के स्टाफ बैठे हैं, वो नोट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ इशू उन्होंने जो उठाया बड़ा पर्टिनेंट है कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि उस खेत के ट्यूबवेल को बिजली फराहम की, बिजली पहुंचा दो। तो उस पर मेरी सर इनको यकीन दहानी है कि थोड़ा सा इन्होंने फरमाया कि 3 घंटे उन फील्डर्स पे बिजली दी जा रही है। बड़ा ये अलार्मिंग है। बलूचिस्तान और ट्राइबल एरियाज एस्ट वाल फाटा, हमारे भाई मोहसिन दाऊद साहब बैठे हैं, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के, हमारे हुकूमत के, मेरे अपने भी, हमारी उस तरफ खास जो है वो हमारा एक रुझान है कि उसको हम उन इलाकों को उठाएं। तो अगर हमारे ऑनरेबल एमएनए साहब जो जिन इलाकों का ये फरमा रहे हैं कि वहां फीडर्स सिर्फ 3 घंटे 24 घंटों में बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर नाम स्पेसिफाई कर दें
تو ہم کل صبح ہی وزیر اعظم شکایت ونگ سے اس کا نوٹس لے کے تو پاور ڈویژن کو بھیج دیتے ہیں. نیکسٹ ویک آپ کو اس کا رسپانس مل جائے گا. تو کوشش کریں گے کہ 3 سے کم از کم اس کو جتنا اور علاقوں کو دیا جا رہا ہے اتنا تو پہنچا دیں. تو اگر آپ نام ہمیں بتا دیں یا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں تو آپ مجھے نام بتا دیں تو ان کو ہم اس کا نوٹس لے لیں گے پی ایم صاحب کے شکایت ونگ کے لیول سے. جی شکریہ. جی شاہ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ لکھ کے علی محمد خان صاحب کو دے دیں. وہ پرائم منسٹر شکایات سیل کے ذریعے رپورٹ منگا کے اسپیکر چیمبر کو دے دیں گے. جی جناب محترم جے پرکاش صاحب. جی